जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन हर स्यों लैन मिलाए। जी दान दे भगति लायन हर स्यों लैन मिलाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो रोजाना शाम नूं श्रीमान संत बाबा गुरबख्श सिंह जी धार्मिक संगीत अकैडमी अंदर गुरु दरबार अंदर सज के महापुरखों के पावन जन्म की जीवन की कथा सरवण करते हो। आप जी ने कल सरवण किया कि महापुरख 1951 दे विच एक बड़े विद्वान, बड़े सुरीले, एक बड़े तगड़े कीर्तनीय जिन्होंने जुगादरी तो लिया करके ते गुरुद्वारा संतसर साहब की सेवा सौंप दी है। आप महापुरख प्रचार ते चले जाते हैं। जदों किते समा बनता उदों संतसर साहब आउंदे हन। इथों अगे कोई होर गुरुद्वारा साहब बनाने का कोई विचार नहीं है। इथों की जो महंती है, जो जमीन है, गुरुद्वारा साहब जिन्ना भी सारा कुछ ज्ञानी जी के नाम कर दिता। ज्ञानी पूरन सिंह साहब जी के वो फरले वाले निहंग सिंह सन। बड़ी चढ़ती कला वाला जीवन से उन्होंने, बड़े विद्वान पुरुष सन। उन्होंने इथों की डेरे की कार सेवा संभाल ली है। तो वो पिछों जो चले जाते संत पिछों का इंतजाम सारा वो करते हैं। आए गए विद्यार्थियों को विद्या पढ़ाते हैं ते नाल कीर्तन सिखाते हैं। जमादार सरदार जोगिंदर सिंह, उन्होंने भरा सरदार स्वर्ण सिंह, उन्होंने भराता सरदार भाग सिंह तादक जिहड़े इन्हां महापुरखों के उदों संगी सीगे, जिहड़े उन्हां दे नाल इत्थे गुरुद्वारा साहिब विखे आके सेवा करया करदे सन। ये अखंड पाठी सिंह कथावाचक भी सन, प्रचारक सन। बड़े चढ़ती कला वाले अखंड पाठी सी जिहड़े महापुरखों के पास रहिंदे सन। सब तो वध इन्हां दा प्यार है एक जथेदार करतार सिंह जी, जिन्होंने भाई करतार सिंह जी कह के सारे बुलाते सन। उन्हों का भी बड़ा सत्कार मान सी नगर दे विच। सो महापुरख जदों इत्थे आउंदे एक जिन्हों तपस्थान आप आखते हाँ उत्थे रहिंदे हन। सो इत्थों जाण लगियां चाबियां जिहड़ियां ये भी ज्ञानी पूरन सिंह नूं दे के आप इत्थों महापुरख चले ने। ते भाई जीवन सिंह जी जिन्होंने बाबा जीवन सिंह जी जंडियाले के बड़े प्रेमी सिख सन। एक जिहड़े बाबा हंधाल जी आ उन्हां दे परिवार विचों करतार दास जी गुरुआं जिन्हों सब नूं गाड़ी गुरु कहिंदे ना, जिहड़े उन्हां दा परिवार तुरिया आउंदा है उन्होंने गुरु करतार दास कहिंदे सन। वो करतार दास भाई बड़ा प्रेमी है। वो महापुरखों के कोल आउंदा है, महापुरखों नाल प्रेम रखदा, बंदगी वाले जान के बड़ा प्यार रखदा है। महापुरखों के इथों जो जान लगे तो बड़े जाने एक देवीदासपुरे का प्रेमी है। वो आंदा मेरे कोल चलो, मेरे पिंड चलो। ते जेड़े महापुरखों के बीकानेर के प्रेमी आ वो कहते बीकानेर चलो। बीकानेर तो सरदार तरलोक सिंह आए सी, वो कहते साडे नाल चलो। पर महापुरख नहीं मानते जाण नूं, कहते नहीं। सरदार सोहण सिंह ये देवीदासपुरे दे सीगे प्रेमी, कुछ दबाबे तो आ। सारे कहते महापुरखों चलो, पर महापुरख किसी नाल नहीं गए, कहते नहीं जाना। पर इन्हां खैड़ा ना छड्डिया। बाबा जीवन सिंह जी जंडियाले दे ते नाल एक बाबा हंधाल जी के परिवार विचों भाई करतार दास जिन्होंने गुरु कहा जाता ने ना गाड़ी परिवार वालियां वो करतार दास जी वो कहन लगे जिहड़ी जमीन तुसीं लओगे ना असीं दे देंगे।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਡਿਆਲੇ ਚੱਲੋ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡਦੇ ਹੋ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। 55 ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 55 ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਮਾਰਤ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੁਜੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਦ ਕਦੀ ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਫਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਛੋਟਾ ਜਥਾ ਇਹ ਤੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਪੱਕੇ ਵੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਥਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੱਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 5 ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਵੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੰਤ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਭੁਜੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਇਹ 5 ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹੰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ
ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਸਰ ਵਾਲੇ। ਉਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਦਾਸ ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੰਤ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੋਥੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ 17-18 ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਘਾਲਣੀ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਾੜੀ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਭਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਚੱਲ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਗਾੜੀ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਥਾ ਪੱਕਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਥਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਛਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਓਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਪਰ ਹੈ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੀ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸਨ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੋਜਨ ਇੱਕੇ ਸਮੇਂ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਚਾਦਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਇਕ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੰਤਾਨ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਕਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਸੰਤ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।
इन्हां नूं प्रमुख मन्निया जांदा सीगा। सो इसे तरह क्योंकि इन्हां दोवां ने संत जी दे पासों कीर्तन गुरबाणी गुर इतिहास व्याख्या दा सुंदर ढंग प्राप्त कीता सी। ते उत्ते संत बाबा काला सिंह जी मानो शुद्ध गुरबाणी नूं पढ़ाउण विच प्रोफैसर सन। कथा विख्यान दे रस भरपूर प्रचारक बन चुके सन। इतना गुण हुंदियां भी इन्हां दोवां विच निमरता दा गुण सारे पक्षां तो अधिक सीगा। ते संत गुरबख्श सिंह महापुरख इन्हां नाल बहुता प्यार करदे सन, क्योंकि इन्हां विच हउमे दा रोग जिहड़ा सी ना वो नहीं सीगा। सो संत बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी हुण दिल्ली गए ने। इथों 1955 आए, जोतीसार साहब वाला गुरुद्वारा साहब तैयार हो गया है। महापुरख हुण जदों तैयारी हो गई, इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ के ना दूजिਆਂ ਨੂੰ बाबा प्रीतम सिंह होणां ਨੂੰ इन्हां दे नाल 4-5 होर वखरे साथी ला करके ते आप संत जी हुण दिल्ली नूं चले हन। 1955 आ गया है। बाबा दयाल सिंह, बाबा तेजा सिंह, बाबा सुंदर सिंह, भुजंगी सुरजीत सिंह, बाबा प्रीतम सिंह, इन्हां नूं छड्ड के ना इत्थे आप दिल्ली नूं चल पए हन। ते दिल्ली दे विच बहुता करके महापुरख उत्थे प्रेमी सी महापुरखां दे डॉक्टर गुरबख्श सिंह जी, उन्हां दे पास ठहरिया करदे सन। पर सरदार रणजीत सिंह जी नरूला एडवोकेट, जो बाद विच पंजाबी हाई कोर्ट दे जज बने सन। पहला वो एडवोकेट सी, फिर वो जज बने। भाई अमरीक सिंह सभरवाल, सरदार गुरदित सिंह मलहन ते राजा गुलाब सिंह आदक, फिर सरदार दान सिंह, ये साबका सैकटरी सी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली दे। बाबा राम सिंह जी, एक प्रेमी सी, उहदा नाम सी बाबू दुर्गा दास जी, एक क्रिश्चन होस्टल चाणकापुरी वाले। इन्हां दे घर महापुरखां ने श्री अखंड पाठ साहिब जी आरंभ कीता सी। जदों महापुरख चढ़ाई कर गए ना, सचखंड नूं गए आ, उदों ये बाबू दुर्गा दास दे घर ही श्री अखंड पाठ साहिब जी आरंभ होए सन। ते एक सरदार जोगिंदर सिंह जी जोगी, ये सारे ही संतां दे सेवा नूं लोचदे सन। अपने घरां दे विच लिजा के महापुरखां दी सेवा करदे हुंदे सीगे, पर दिखलावे दी नहीं सी। इन्हां सारियां दी संतां दे नाल शब्द प्यार दी सच्ची आशिकी सी। ते इन्हां विचों कुछ सज्जण कुछ समा महापुरखां दे नाल बड़ा प्यार रखते रहे। जदों महापुरख सचखंड चले गए, उदों बाद विच भी इसे तरह ही उन्हों का प्यार जिहड़ा वो जारी रहा है महापुरखां दे जथे दे नाल। सो हुण ते उन्हां विचों कोई नहीं है। सो संत बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी ये हसमुख सुभाव दे सीगे। अपने प्रेमियां दे नाल किसे वेले खुले डुले बचन भी करते हुंदे सीगे। डॉक्टर गुरबख्श सिंह जी सी जेड़े, उन्हां नूं सिद्धा ना नां लैना उन्हां दा। उन्हां नूं बुलाउण लग्गिया कई बार ते ना डॉक्टर साहब जी कह लेना, जां बहुता करके कहना सरनामियां, क्योंकि बाबा जी का नाम ही संत गुरबख्श सिंह साहब जी है। तो वह जिहड़े गाड़ी प्रेमी, उहदा नाम भी डॉक्टर गुरबख्श सिंह सीगा। महापुरखा कदी उन्होंने कहना डॉक्टर साहब, कदी कहना सरनामियां। सो इदां उहदे नाल बड़ा प्रेम करते रहना। फिर जदों कदी भी चिरां पिछों मिलते सी ना, तो हसदियां होइआं सच्चे आशकां वांगू दोवें धਿਰਾਂ ਨੂੰ सहज आत्मक आनंद महसूस हुंदा सीगा। जिवें गुरु जी का वाक है ना गुरबाणी का, गुरमुख सच्ची आसीत प्रीतम सच्चा पाईए, अन दिन रहे आनंद नानक सहज समाईए। ऐसा सच्चा जिहड़ा मिलाप रखते सन। प्रेमिया परथाए मां वाक है, जो दिल मिलिया सो मिल रहा, मिलिया कही है रसोई,
जेबो तेरा लोचिए बाती मेल ना होई। महापुरखों का बड़ा प्रेम है। दिल्ली विच जदों आउंदे हन ते डॉक्टर गुरबख्श सिंह जी नूं अपना सच्चा प्रेमी आशिक जान के दिल करके सदा वाहिगुरू ते भरोसा रखते ते गुरु चरनां नाल मिलिया जाणदे सन। इन्हां पास आके महापुरख बहुता रहिंदे सीगे। बाकी प्रेमी वाल भी जांदे आ पर डॉक्टर गुरबख्श सिंह साहब जी वाल बहुता रहिंदे आ। इदां ही डॉक्टर गुरबख्श सिंह जी ताईं भी संत बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी की पवित्र ते निर्मल व्यक्ति उत्ते बहुत शरधा ते विश्वास पक्का सीगा। उन्हां विचों एक असल संत जिहड़ा उन्हां नूं दिसदा सी, जिन्हां बाबत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का फरमान है, जिन्हां सास ग्रास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूर्ण सोई संत। क्योंकि डॉक्टर गुरबख्श सिंह जी बड़े पढ़े लिखे सियाणे ते दिल्ली दे विच एक मन्ने परमन्ने आदमी सी, जिन्हां दी बड़ी प्रभता सी। उस समय वो महापुरखों नूं सच्चे संत जाणदे सीगे, क्योंकि आप भी वो नितनेमी बंदगी करने वाले सन, पढ़े लिखे सी, अमीर सीगे बड़े। पर उन्होंने महापुरखों में एक सच्चा संत जानिया कि जिहड़ा सिमरन करने वाला, तां वो बहुता अपने घर इन्हां नूं रखदे सी। जदों जाना महापुरखों ने अपने घर बहुता खड़ना, प्रेम इन्ना करना, महापुरखों ने उहदे नाल चले जाना। बाकियां ने भी आपो अपने घरां 'च खड़ना प्रेमियां, पर बहुता करके उहदे कोल ठहरदे सन। जदों दिल्ली जाना पहलां सीधा उहदे वल जाना है, पहलां उहदे कोल जाना है। ते वो भी महापुरखों नूं सच्चा उस रब दा प्रेमी जान के, सच्चा संत जान के सेवा करदा सीगा। सो क्योंकि सिबत फिरतू घिरतू संत जिहड़े आ ना, वो भी हैगे आ ना, जिन्हां दी बाबत गुरबाणी आखदी है, अठे पैर भौंदा फिरै, खावण संदड़े सूल, दोजक पाउंदा क्यों रोजे, चेतन होए रसूल। उन्हां पखंडियां साधुआं वर्गा नहीं है, वो रब दा प्यारा जानदे ने बाबे गुरबख्श सिंह साहब जी नूं कि फिरतू तुरतू भी फिरदे आ ना, जिहड़े एवें इधर उधर भौंदे फिरदे आ, पर वो रब दे नाम तो बड़ी दूर आ, परमेश्वर का नाम नहीं जपते। क्योंकि आप जी ने पहला बाबा अतर सिंह साहब जी के बचन सुने आ ना, उन्हें कहा साडे वल वेख के लोई दियां बुक्कलां ते बड़ियां भाई गुरबख्श सिंह जी मार के बह गए आ कि असीं लोई दी बुक्कल मारदे आ, तो भी लोई दियां बुक्कलां मार के चिट्टियां लोईयां लैके बह गए आ भी असीं भी संत आ। पर जिहड़ा रात तो लैके दिन रात सिमरन करदे, उस पासे कोई भी नहीं हुंदा। भेखी संत नहीं बनना, उन्हें कहा सीगा सिमरन करना है वध तो वध जिन्ना हुंदा है, वाहिगुरू जपना है। बाबा अतर सिंह जी के बचन होए सी ना पहला ये। सो इस तरह वो डॉक्टर गुरबख्श सिंह जी जानते आ भी ये रत्ते होए रब के रंग विच सिमरन वाले। सो वो क्योंकि वो आप बड़े बुद्धिमान ते विद्वान भी सन, गुरु की कृपा के नाल दिल दीआं अखां खुलियां होईयां सन। इन्हां संत बाबा गुरबख्श सिंह जी नूं फिरतू घिरतू संत नहीं, बल्कि रब्बी सच्चा आशिक दे गुरमत दी टकसाल विच जत पहाड़ा उत्ते शब्द चोटां खा के घड़िया संत देखिया सी, जिस ते उन्हां ने अपना आप निशावर कर रखिया सीगा। डॉक्टर गुरबख्श सिंह जी दे संत जी नाल सच्चे प्यार दा एक प्रतख सबूत ये है कि जिहड़ा महापुरखों का निर्मल जीवन किताब लिखी है ना, जीवन लिखिया है दिल्ली दे विच, ये वो डॉक्टर गुरबख्श सिंह है जिन्हें लिखाया है, नहीं तो महापुरख नहीं सी लिखाउंदे। उहदी बाबत जिहड़ा पाकिस्तान दे विच जिला रावलपिंडी का रहन वाला एक भाई मंगल सिंह सी, जिहदे घर पुत्र पैदा होया ज्ञानी ईश्वर सिंह नाहरा। वो पिंड का नाम सी नाहरा, ये रावलपिंडी दे विच, जिला रावलपिंडी पाकिस्तान दे विच। रावलपिंडी दे विच एक पिंड सी, उहदा नाम सी पिंड दा नाहरा।
ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰਾ। ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹੋਰ ਕਥਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜਾ ਸਮਾਂ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਖਰੜਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ ਕੇ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰੇ ਨੇ 47 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੇ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਲੀ ਛਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਨਾਲ 2-4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਾਇਆ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦਾ। ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ 1955 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਉਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ, ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 16, 12 ਖੰਭਾ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਏ ਆ। ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 16, 12 ਖੰਭਾ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਥਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹੰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਹਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਗ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀਰੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਾਈਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਿਆਈਏ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੀਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਰਗੜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਗੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਡੱਬੀ ਦੀ ਤੀਲ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਰਗੜਦੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਐਸੇ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਿਤਨੇਮ, ਮਗਰੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਤਮ ਰਸੀਏ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਮੁੰਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਜਲ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਦਈਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਚਾਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਗ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਿੱਤ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੀਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਚਾਰ ਨਿਰਣੇ ਜੇ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਚਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਪੁਸਤਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾ ਦਈਏ, ਉਸ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾੜੀਓ। ਇੱਦਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਤੇ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਜ ਲਿਆ, ਨੇਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰਾ ਦਿਸ ਪਿਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਕਾਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰੇ ਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲੇਖਕ ਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾੜੀਆਂ ਫਤਿਹ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇਵੇ, ਗਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਨਾ, ਇਹ ਬੋਲ ਦੇਣ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਾ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਪੰਥਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਟੋਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲਿਖਣੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਪਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਏ, ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਗਏ ਹੋ, ਪੰਥਕ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ, ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਦਾ ਏ,
ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਲਿਖੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦਾ ਲਿਖਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਏ। ਜੀਵਨ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਰੂਹਾਂ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਦੇ ਨਾਵ ਹੈ ਏਕ ਕਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਦੇ ਕੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਨੀ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖੋ, ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਲ ਵਗ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਗ ਤੁਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਨ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਅੰਨ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੈ, ਭੇ ਨਾ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਵਣ ਹਾਰਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਅਸਰਜ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਓ, ਸਾਡੀ ਨਾਉ ਅਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਨਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਬੇੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਥੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਲਟ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਡਿੱਗੀ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਈਏ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਭਲਕੇ ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਤੋਂ ਬਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਂਦੇ ਡੇਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਗਾੜੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲਿਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੇ ਭੜ ਕੇ ਅਜੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੜ ਕੇ ਮਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।